शुभोदय बच्चों। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आप सभी जानते हैं ना, मेरा नाम लता कड़कोड़ है और मैं मुंडगोड़ तालुक के सिरसी शैक्षणिक जिला के महात्मा जी प्रौढ़शाला पाड़ा में हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। तो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा में तृतीय भाषा हिंदी विषय के अंतर्गत 9वीं पाठ ईमानदारों के सम्मेलन में इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इस पाठ के बारे में जानने से पहले हम इस पाठ के लेखक जी श्री हरिशंकर परसाई जी के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद हम इस पाठ का उद्देश्य जान लेंगे और उसके बाद हम इस पाठ के विवरण की ओर जाएंगे। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इस पाठ का उद्देश्य क्या है। लेखक जी कहते हैं कि इस जगत में अच्छाई और बुराई दोनों दिखाई देते हैं। हम शमशीर की न्याय की तरह हम केवल अच्छाई को अपनाकर बुराई को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। जिस तरह हम गुलाब को तोड़ते समय केवल फूल को तोड़ लेते हैं, कांटे को वहीं पर छोड़ देते हैं, उसी तरह समाज में, इस जगत में, इस संसार में बुराई भी है और अच्छाई। हमें गुलाब की फूल की तरह केवल अच्छाई को अपनाना चाहिए, बुराई को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बेईमानी भी एक बुराई है, एक दुर्गुण है। लेखक जी प्रस्तुत पाठ में अनेक व्यंग्य उदाहरणों के साथ हमें यहाँ सचेत कर रहे हैं कि इस बेईमानी से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए और ईमान बनकर अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। ಲೇಖಕರು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಹೂವು ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡೂ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೂವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಮುಳ್ಳು ಕೈಗೆ ತಾಗದೇ ಇರುವಂತೆ, ಚುಚ್ಚದೇ ಇರುವಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೂವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹರಿದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಲೇಖಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವೂ ಸಹ ಒಂದು ದುರ್ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ. इस सुंदर पाठ के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई जी। तो श्रीमान हरिशंकर परसाई जी का संक्षिप्त परिचय अब प्राप्त कर लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರಸಾಯಿ ಜಿಯವರ ಜನ್ಮ 22 ಆಗಸ್ಟ್ 1924ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜಮಾನಿ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. हरिशंकर परसाई जी कलम को लेखक की तलवार मानते थे, इसलिए उन्हें हिंदी साहित्य के बेजोड़ निधि भी कहा जाता है. ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರಸಾಯಿ ಜಿಯವರು ಲೇಖನಿಯನ್ನು ಲೇಖಕರ ಖಡ್ಗ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಅವರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है.
ಕಹಾನಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು, ಅವರಿಂದ ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳೆಂದರೆ ಹಸ್ತೆ ಹೇ ರೋತೆ ಹೇ, ಜೈಸೆ ಉನ್ಕೆ ದಿನ್ ಫಿರೆ, भोला राम का जीव, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। और इनसे रचित उपन्यास इस प्रकार है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। और इनसे रचित एक प्रमुख संस्मरण का नाम है तिरछी रेखाएं। और इनसे रचित लेख संग्रह का नाम इस प्रकार है। ಲೇಖನ ಸಂಕಲನಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कमार से, काग बघोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है। और साथ में वैष्णव की फिसलन और पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, ये सारे उनसे रचित प्रसिद्ध लेख संग्रह का नाम है। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी प्रशस्तियू सह ಇವರಿಗೆ लभ्यवाಗಿದೆ। ये था हरिशंकर परसाई जी का संक्षिप्त परिचय। तो आइए अब हम देखते हैं किस प्रकार के व्यंग्य उदाहरणों के साथ लेखक जी हमें बेईमानी से दूर रहने के लिए सचेत कर रहे हैं। पाठ 9, ईमानदारों के सम्मेलन में। प्रस्तुत व्यंग्य रचना में एक सामाजिक असंगति की ओर संकेत किया गया है। ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಂಗತಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿದೆ। इसमें हास्य और व्यंग्य का सुंदर सम्मिश्रण है। ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಸುಂದರ सम्मिलनवाಗಿದೆ। इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किया है। ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವನ್ನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಾಟಕವನ್ನು, ಅವರ ನಾಟಕೀಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಯಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೆದುರು ಬಯಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं, न जाने उन्हें कैसे यहाँ भ्रम हो गया है कि मैं ईमानदार हूँ। मुझे पत्र मिला। इस कथा के कथानायक यानी लेखक जी कहते हैं कि लेखक जी को एक बार, इस कथा के कथानायक को एक बार एक पत्र मिलता है। उस पत्र में उनकी प्रशंसा करके, बहुत ही अच्छे गुणों की प्रशंसा करके लिखे गए थे कि आप एक बहुत ही देश के प्रसिद्ध ईमानदार है। उस पत्र को पढ़कर लेखक जी को इस कथा के कथानायक को बहुत ही आश्चर्य होता है। इसलिए वे मन ही मन सोचने लगते हैं कि मैंने कतई ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे ईमानदार माना जाऊं, न जाने उन्हें क्यों ऐसा भ्रम हुआ है। ಈ ಕಥೆಯ ಕಥಾನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು। ಆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿದಂಥ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು। ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಭ್ರಮೆ ಯಾಕಾಯ್ತೋ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। उस पत्र में लिखा गया था कि हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं, ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು।
हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास भोजन आदि की उत्तम ವ್ಯವಸ್ಥೆ करेंगे. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತಗುಲುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾವಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬಾ ಹೊಗಳಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. उस सम्मेलन को जाते समय वे कहते हैं कि लेखक जी कहते हैं कि लेकिन हल्फियाँ कहता हूँ कि ईमानदारी के लिए मैं नहीं गया. ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಂತ ಅವರು ಹೊಗಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ನಾನು ಆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ईमान से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅಲ್ಲ. मैं यहाँ हिसाब लगाकर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊँगा और पहले का किराया लूँगा. ನಾನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೋದೆ. ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಂದರೆ, ನಾನು ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಹೋದೆ. ಇಸ್ ತರಹ 150 ರೂಪಾಯಿ ಬಚೆಂಗೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 150 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೋದೆ. ಆಗ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಆತನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. यानी उस समय यानी लेखक जी जब इस प्रकार सोचते हैं कि मैं दूसरे दर्जे में जाकर पहले दर्जे का किराया लूँगा, उस तरह करने से मुझे 150 रुपये बचेगा, तब उनका मन उन्हें सचेत करता है कि तुम झूठ बोल रहे हो. यहाँ तो बेईमानी है, यहाँ बेईमानी कहलाएगी. पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯ ಹಣವನ್ನು ನೀನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದು ನಿನ್ನ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. फिर भी उनका उस मन के विचार की ओर वे ध्यान नहीं देते हैं. वैसे ही आगे बढ़ते हैं और स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ. जब वे स्टेशन पहुंचते हैं लेखक जी, उस समय सम्मेलन के आयोजकों से उनका खूब स्वागत होता है. उस समय लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई जाती हैं. तब लेखक जी सोचते हैं कि आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ಅವರು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಸರಿಸುಮಾರು 10 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೂವಿನ ಮಾರಾಟಗಾರರಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಹಣ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾರೂ ಸಹ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡದಂಥ ಹಣ ಅವರ ಬಳಿ ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಹಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಬಸಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬಸಂತ್ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರಿಂದ ಏನೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡದೇ ಹಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ. ಆತನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುಣವೇ ಆತನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ಸುಂದರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಆತನಂತೆ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಸಹ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾದ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. जब वे लेखक जी रेलवे निल्दान से होटल पहुंचते हैं तो एक बड़े कमरे का इंतज़ाम भी हो जाता है. लेखक को एक बड़े कमरे में ठहराया गया. मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे. लेखक जी के कमरे के सामने और कमरे के बाईं ओर एक बड़ा हॉल था. उसमें लगभग 30 से 35 प्रतिनिधि ठहरे थे. ಲೇಖಕರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಠಡಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಖಕರು ಉಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕೊಠಡಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ದೊಡ್ಡ ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 35 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरी ही कमरे में आ गए. ಲೇಖಕರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 2 ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ 2 ಹೊಸ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರ ಅದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. तब सुबह सम्मेलन के लिए जाते समय लेखक जी सोचते हैं कि ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी, इसलिए मैंने ताला नहीं लगाया. इसलिए लेखक जी कमरे की ताला नहीं लगाते हैं. उद्घाटन शानदार हुआ. लेखक जी लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया. ಲೇಖಕರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಸ್ನೇಹಿತರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಬೆಳಗಿನ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಠಡಿಯ ಬೀಗವನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬೀಗವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬೀಗವನ್ನು ಹಾಕದೆ ಹಾಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ತುಂಬ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಲೇಖಕರು ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಜನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಲೋಗ್ ಜಾ ಚುಕೆ ಥೇ, ಮೈ ಥಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ಮುझसे लोग बातें कर रहे थे. लगभग 1 घंटे तक लेखक जी भाषण करते हैं. भाषण खत्म होने के बाद यानी समारंभ समाप्त होने के बाद लोग जाते हैं. लेखक जी मुख्य अतिथि थे, इसलिए लोग उनसे बातें कर रहे थे और लोगों के साथ बातें करते करते वे भी उस सम्मेलन के मंच से नीचे उतरते हैं और लोगों के साथ चलने लगते हैं. चलते चलते वे चप्पल पहनने के लिए जाते हैं तो देखते हैं उनके चप्पल गायब थे. ಆ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಂತೆ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಇವರ ಬಳಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾರೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿದ್ವು. ನೈ और अच्छी ಚಪ್ಪಲೆ ಥಿ. ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವು ಮಾಯವಾಗಿದ್ವು. अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी ಚಪ್ಪಲೆ ಬಚಿ ಥಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾಗಿರುವಂಥ ಹರಿದೋಗಿರುವಂಥ ಪಾದರಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇತ್ತು. ಮೈನೆ ಉನ್ಹಿ ಪಹನ್ ಲಿಯಾ. ಲೇಖಕರು ಅದೇ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು. यहाँ बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया. ಆ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಯಿತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬ ಬೇಗ ಪ್ರಚಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಪ್ರಚಾರ ಆಯಿತು. ಲೇಖಕರ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿಗೂ ತಲುಪಿತು. एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए, कहने लगे क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया. ಒಬ್ಬ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇವರ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದು ಇವರ ಬಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದಾವದಂತೆ, ಯಾರೋ ಮೆಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರಂತೆ, ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಂ, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदली हो ही जाती है. फिर मैंने ध्यान से देखा, उनके पाँवों में मेरी चप्पलें थी. वहाँ भी मेरी चप्पलें देख रहे थे, वे बहुत करके उनकी ही थी. ಆ ಲೇಖಕರಿಗೆ, ಆ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲೇಖಕರು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಹೌದು, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಅದ್ಲ ಬದಲಾಗೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಅಂಶ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಲೇಖಕರದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟೇ ದಿನಗಳಾದರೂ ಸಹ ಕಳೆದು ಹೋದ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಲೇಖಕರಿಗೂ ಸಹ ಅವರ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ತಡವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇವು ನನ್ನವೇ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತ. ಅವರ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೇಖಕರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು, ಅವರು ಧರಿಸಿರುವಂಥ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನನ್ನ ಹರಿದೋದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ನನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ಸಮಯ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕೋಪ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. पर वहाँ बेहिचक मुझे समझाने लगे, देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारना चाहिए, एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರದ್ದೇ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕದ್ದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತುಗಳು ತಡವಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಡವರಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತುಂಬಾ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಪಾದರಕ್ಷೆಯಿಂದ 10 ಫೀಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏಕ್ ಹಿ ಜಗಹ ಜೋಡಿ ಹೋಗಿ ತೋ ಕೋಯಿ ಭೀ ಪಹನ್ ಲೇಗ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ 2 ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡು ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜನನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹೊಸ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವು ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. मैं देख रहा था कि वहाँ मेरी ही चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहे हैं.
ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವನು ನನ್ನವೇ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನನಗೇ ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈನೆ ಕಹಾ ಕೊಯ್ ಬಾತ್ ನಹಿ, ಸುಬಹ ದೂಸರಿ ಖರೀದ್ ಲೂಂಗಾ. ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಪಾದರಕ್ಷೆನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಪ್ಕಿ ಚಪ್ಪಲೆ ನಹಿ ಗೈ ಯಹಾ ಗನೀಮತ್ ಹೈ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಅಂಥೇಳಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಲೇಖಕರು ಆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೋಪ, ಸಂಕಟ, ಅಸೂಹೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಸೂಹೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆತನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಭೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು, ನೀವು ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋಪವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರು ಪಡೀತಾರೆ, ಇನ್ನು ಎಂತೆಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿದಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.